विद्यार्थी के नंबर दिते गए हैं, उसके 2 समैसटर होंगे हैं। समैसटर 1 ਅਤੇ ਸਮੈਸਟਰ 2, जिसनों असी एक खाली जगह ना दर्शावेंगे तो दूसरी दे विच असी एक टेढ़ियां जो लाइनां है उस तरह दर्शावांगे। तो इस दे साडे को दोहरा छड़ ग्राफ बनेगा। तो असी दोहरा छड़ ग्राफ किस तरह बनाना है आओ आपां वेखते हैं। सेम पहले ग्राफ की तरह जिस तरह आप एक गहरा छड़ ग्राफ बनाते हैं उस तरह ही असी दोहरा बनावांगे। इसलिए फिर पहला की तरह आप एक एक्स धुरा ते वाई धुरा जो बना लेंगे हैं। वाई धुरा इसनों असी वंड लेंगे हैं। सो जो उसके नंबर हैं वो उसके 100 के विचों नंबर आते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ਅਤੇ 100 प्राप्त अंक। इस तरह एक्स धुरे उत्ते असीं विषय दर्शावांगे। पहला विषय है अंग्रेजी, जिस विच पहले समैसटर दे विच 67 अंक जो प्राप्त किए गए हैं। इस विच असीं पहला 67 का निशान लगाउने हां। 60 60 70 दिता होया एक ही आंदा साडे कोल, इस दे विचकार आ जाएगा 65 65 तो बाद 65 ते 70 66 67 68 69 फिर 70 आंदा है। इसका मतलब कि ये जो लाइन है साडे को 67 की आ जाती है। 67 का ग्राफ बनाने असीं ये साडे कोल 67 की जो लाइन आ वो बन जाती है। एक ही है उसका जो पहला समैसटर है असीं उसनूं दर्शाउने हां। इस दे नाल समैसटर 2 दे विच उसदे अंग्रेजी विच कितने अंक आउंदे हैं 70। सो 70 तो असीं एक रेखा खिंचते हैं। ये रेखा असीं जिथे पहले समैसटर का छड़ खत्म होया सी असीं उस तो ही उपर चुकते हैं, क्योंकि दूजे समैसटर का ग्राफ जिहड़ा उस दे विच उसदे नंबर जो ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए असीं उपर जाते हैं। समैसटर 1 की खाली दर्शाना है तो समैसटर 2 दे विच असीं लाइनां टेढ़ियां जो आ वो दर्शावांगे। पहले समैसटर च कितने नंबर सीगे साडे कोल 67 ते दूसरे च कितने आए ने 70 ते विशा किहड़ा साडे कोल ये अंग्रेजी। फिर साडे कोल विशा आउंदा है हिंदी, जिस विच समैसटर 1 दे विच कितने नंबर प्राप्त किए गए हैं 72 नंबर। 72 70 70 तो साडे कोल आउंदा है 80, ये साडे कोल आउंदा है 75 71 72 73 74। ये साडे को 72 जिहड़ा आ वो दिख रहा है। इस तो असीं फिर रेखा बनाते हैं। ये साढ़े को 72 आ जाता है।
इस तरह ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਮੈਸਟਰ 2 ਵਿੱਚ 65 ਅੰਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 65 ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ। विषय की है साडे कोल हिंदी, ये semester 1 ते ये semester साडे कोल आंदा है 2। इस विच अंक प्राप्त किए गए 72 ते इस विच अंक प्राप्त किए गए हैं 65। फिर विषय आंदा है साडे कोल गणित, जिस विच अंक प्राप्त किए गए हैं 88 अते 95। 88 ये आंदा है साडे कोल 85, 86, 87, 88, 99। ये साडे कोल एक 88 वाला पॉइंट जो आंदा है। ਸਮੈਸਟਰ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 88, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 95। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ 95। ਸਮੈਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਮੈਸਟਰ 2। ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਣਿਤ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 81 ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦਾ ਛੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ 81 ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 85 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ y ਧੁਰੇ ਤੋਂ 85 ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ x ਧੁਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਿਗਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ 72 ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, 72 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 73 ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਹੈ। 73 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 73 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 72, 73, 74, 75।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 75 ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 71 ਅੰਕ। ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰਾ ਛੱਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਮਾਈਨਸ 67। ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੇ ਅੰਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 65 ਮਾਈਨਸ 72, ਜਿਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -7 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਣਿਤ। 95 ਮਾਈਨਸ 88, 95 ਮਾਈਨਸ 88 7। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ 85 ਮਾਈਨਸ 81 4। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 75 ਮਾਈਨਸ 73। ਗਣਿਤ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ 3 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਿੰਦੀ।